डिअर स्टुडंट्स, ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार हे ब्रीदवाक्य देणाऱ्या परमपूज्य शिक्षण महर्षी डॉक्टर बापूजी साळुंखे यांना मी प्रथमतः अभिवादन करते. मायसेल्फ प्रोफेसर ज्योती alias मनीषा संजय पाटील फ्रॉम स्वामी रामानंद भारती विद्या मंदिर अँड ज्युनियर कॉलेज तासगाव. I am presenting before you 12th Standard English Section 2 Poetry Unit 2.5 Father Returning Home, written by Dilip Chitre. Here we are seeing the paraphrase of the poem, means you may call it as a summary or the message or the content of the poem. Let's see this content in English as well as in Marathi. Let's see the next part. You are seeing the page of a textbook. Okay, let's see. Paraphrase of the poem. The poem Father Returning Home is composed by the poet Dilip Chitre. It is taken from Traveling in a Cage. This poem draws a portrait of a suburban commuter. It describes the evening routine of an ordinary old man who is a commuter on local trains. He commutes silently, worn and tired, standing through the trip. He looks shabby in his wet clothes, mud-stained raincoat, and old bag bursting with books. He looks outside blankly, gets off, and hurries homeward. He makes his way in his muddy footwear. Here ends the first part of the poem about the father's time spent outside. The second part of the poem describes the father's time in his home. The meal he eats shows the poor quality as well as the careless way it is served. Once home, he drinks weak tea and eats a stale chapati. He is not served with care nor surrounded lovingly by a family that greets him inside the washroom. He ponders over life, about how alone he is in this crowded world. He is old and his hands are shaking slightly, but his children don't speak to him and won't share any part of their life. He will listen to the radio and drift into sleep. There is no warm connection with his family. He only dreams of his past and future as he slips into slumber. This poem expresses very painful loneliness of the father as a symbol of man's isolation from the materialistic man-made world. There are 25 lines in the poem. The first 12 lines depict the first part of the poem. In the second part, the mood changes. There is no any rhyme scheme. The figures of speech introduced in the poem are alliteration, simile, onomatopoeia, synecdoche, and transferred epithet. This poem is reflective but pathetic.
It makes us thoughtful. The poet has used imagery. It teaches us how we should not behave to persons who are in the autumn of their life. It's the paraphrase of this poem. Now we are seeing translation in Marathi. Let's listen. कवितेचा भावानुवाद विचारात घेताना फादर रिटर्निंग होम ही कविता ट्रॅव्हलिंग इन अ केज या काव्यसंग्रहातून घेण्यात आलेली असून कवी दिलीप चित्रे यांनी ही वास्तववादी कविता रचलेली आहे. कवी दिलीप चित्रे हे मराठी व इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये साहित्य लेखन करीत असत. त्यांच्या लेखन कार्याबद्दल साहित्य अकादमी पुरस्कारही त्यांना प्रदान करण्यात आला. या कवितेमध्ये मुंबईमधील उपनगरीय जीवन जगणाऱ्या एका सामान्य कुटुंबातील चाकरमानी व्यक्तीचे चित्रण करण्यात आले आहे. गर्दीने भारलेल्या मुंबईतील लोकल ट्रेनमधून नोकरीसाठी हेलपाटणाऱ्या, धक्काबुक्की सहन करणाऱ्या व कायम उभ्याने प्रवास करणाऱ्या या व्यक्तीची दयनीय अवस्था आपल्या मनाला स्पर्शून जाते. आपल्या कुटुंबाच्या चरितार्थासाठी झटणारी ही व्यक्ती स्वतःसाठी एक पैसाही खर्च करीत नाही. नेहमीची जुनीच बॅग खांद्याला अडकवून कशा तरी विस्कटलेल्या अवस्थेत त्यांचा प्रवास चाललेला असतो. नोकरीच्या ठिकाणी वेळेवर पोहोचण्यासाठी आणि पुन्हा संध्याकाळी घराकडे धाव घेणारी जीवघेणी धावपळ त्यांची सुरू असते. मुंबईतल्या उधाणलेल्या पावसात नखशिखांत भिजलेली त्यांची केविलवाणी अवस्था आपल्याला हवालदिल करून टाकते. तर चिखलाने बरबटलेला रेनकोट त्यांची पायपीट लक्षात आणून देतो. चिखलाने भरलेले त्यांचे चप्पल तीच कहाणी सांगतात. त्यांचे वर्णन करताना लाईक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉंग सेंटेन्स असे कवी म्हणतात. तेव्हा फादर ची लटकणारी आधांतरी स्थिती मन हेलावून टाकते. इथे कवितेचा पूर्वार्ध संपतो. कवितेचा दुसरा भाग म्हणजे कवितेच्या उत्तरार्धात फादर घरी परतल्यानंतर काय काय घडते त्याचे चित्रण दिसते. इथं थोडासा पॉज दिलेला आहे पहा आणि दुसरा पाठ केलेला आहे. घरात त्यांचे थंडे स्वागत होते. उगीच द्यायचे म्हणून चहाचे पाणी त्यांच्यासमोर आदळले जाते. कसे तरी चहाचे घोट घेऊन केव्हाचीच थंड झालेली तर कधी शिळीच चपाती कशीबशी ते आपल्या पोटात ढकलतात. स्टाईल चपाती असं म्हटलेलं आहे आणि वीक टी असा उल्लेख आहे. हातपाय धुण्यासाठी गरम पाण्याची सोय त्यांच्यासाठी कोणीच करत नाही. स्वतःच्याच भावविश्वात रमलेली त्यांची मुले त्यांची विचारपूस करायचे तर सोडाच, पण धड त्यांच्याकडे पाहतसुद्धा नाहीत. कौटुंबिक गप्पागोष्टीत किंवा हास्यविनोदात त्यांना अजिबातच स्थान नाही. हा विचार मनावर आघात करतो. त्याचप्रमाणे रेडिओच्या एकसुरी ध्वनीमध्ये स्वतःला गुंतवून घेत ते कौटुंबिक सुखाच्या आभासात भावसमाधी लावतात. तेव्हाची त्यांची केविलवाणी स्थिती मनाला उद्ध्वस्त करून टाकते. कवितेतून विदारक वास्तवचित्र मांडतानाच कवी आपल्याला अंतर्मुख व्हायला भाग पाडतात. कुटुंबाच्या पोशिंद्याला
सर्वतोपरी जपले पाहिजे. या कर्तव्याची जाणीव करून देऊन प्रौढ व्यक्तींबद्दल आदराची भावना जोपासून त्यांच्याशी आपुलकीचे नाते जतन केले पाहिजे आणि 2 पिढ्यांमधील तसेच प्रौढ व्यक्तींच्याबद्दल आपुलकी, आदर यांची भावना जोपासून त्यांच्याशी आपुलकीचे नाते जतन करून 2 पिढ्यांमधील दरी संपवून खिळखिळी होणारी कुटुंब व्यवस्था जपली गेली पाहिजे, सावरली गेली पाहिजे. या मौलिक जबाबदारीची जाणीव आपल्याला या कवितेच्या माध्यमातून कवी करून देतात. एकूणच वास्तव चित्रण करणारी, विदारक चित्रण करणारी ही कविता पूर्ण वाचून झाल्यानंतर आपल्याला निश्चितपणे अंतर्मुख करते. आपल्या मनाला ही कविता स्पर्शून जाते आणि आपल्याला विचारामध्ये वाढते. याप्रमाणे या कवितेचा इंग्लिश आणि मराठीमध्ये आशय आपण लक्षात घेतला आणि यानंतर पुढील पार्टमध्ये आपण या कवितेच्या ॲप्रिसिएशनचा विचार करणार आहोत. पण तोपर्यंत थँक्यू व्हेरी मच.